వి న్యూస్ తెలంగాణ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. నల్సార్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్లా 21వ కాన్వెన్షన్ లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. సుధాంశు త్రివేది న్యూఢిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం. మూసీ సుందరీకరణ, హైదరాబాద్తులు ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. విరాట్ కోహ్లీ కోసం సైకిల్ ప్లే బాలుడి 58 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం. నల్సార్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లా 21వ కాన్వకేషన్ లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ శ్రీ జిష్ణుదేవ్ వర్మాజీ, చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ రేవంత్ రెడ్డిజీ, జడ్జ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా జస్టిస్ పిఎస్ నరసింహాజీ, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఛాన్సలర్ నల్సార్ యూనివర్సిటీ Justice Alok Aradheji, Vice Chancellor Professor Sri Krishna Deva Rao ji, distinguished guests, members of faculty and staff at Nalsar University, parents and dear students, ladies and gentlemen, I convey my hearty congratulations to all the students who have been awarded their degrees in this convocation. I share the joy of those students who have received medals for their extraordinary accomplishment. I appreciate the contribution of the faculty members and the entire team of the university in helping the students reach a major milestone in their life and career. I understand the sense of fulfillment among the family members who have been helping and encouraging the students. I admire the efforts of Nalsar in taking care of issues concerning disability, access to justice, prison and juvenile justice, and legal aid. I am happy to note that Nalsar has set up an animal law center. It reminds me of my tenure as the Minister of Department of Fisheries and Animal Resources Development in Orissa nearly 20 years ago. There I had realized that there must be widespread efforts to sensitize people about protection and welfare of animals. I expect the younger generations to protect animals and birds, trees and water bodies as necessities for well-being of the humanity. Nalsar's Animal Law Center is a good step in that direction. I am glad that this university is also focusing on artificial intelligence as an area of study. In the global legal scenario, jurists and judges are seized with the matter of consulting with algorithm for evaluating parties in the dispute. As future legal professionals, the students passing out today should be prepared to deal with rapid changes induced by technology. They should use technology as a tool for professional advancement and also as a means of social justice. Dear students, for a great country like ours, a sense of history erodes national pride and aspirations. Democratic traditions and practices of ancient India were highlighted by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech at the Constituent Assembly. The system for administration of justice reflects the prevailing social and cultural environment of a society. Nearly 2,300 years ago, the ambassador from Macedonia in the court of Chandragupta Maurya, Megasthenes describes Indians as remarkably law-abiding people. Chandragupta Maurya's minister Chanakya, in the celebrated work Arthashastra, had advised that a bench of 3 magistrates be set up for every 10 villages with higher courts in districts and provinces.
a bench of judges was preferred to individual judges. Arthashastra enumerates the high standards set for the officers responsible for administration of justice. It also suggests that no private meeting should be allowed between judges and litigants until cases were settled. Impartial administration of justice was given utmost importance. బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సుధాంశు త్రివేది న్యూఢిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో ప్రసంగించారు. अखिलेश यादव जी, जिनको अपराधियों में जाति दिख जाती है, परीक्षार्थी में जाति नहीं दिखी, एकदम चुप्पी साध गए. तो यह भी दर्शाता है कि इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों की सहज प्रवृत्ति भ्रष्टाचार और अपराध को ही संरक्षण देने, भ्रष्टाचारी अपराधियों का समर्थन देने, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बचाव करने के लिए ही है. धन्यवाद. सवाल ले सकते हैं अमोक जी. देखिए, इसमें दो विषय हैं. पहली बात, जो आज का यह विषय है लोकायुक्त के द्वारा किया गया है. दूसरा विषय, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे के ऊपर जब सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है, तो मुझे लगता है कि यदि कोई उसके बाद यह विषय कहना चाहे तो यह अपने आप में हास्यास्पद ही नहीं, यह दर्शाता है कि ये लोग संविधान के प्रति कितनी अवमानना रखते हैं. यानी संविधान इनके दौरे हुकूमत में खतरे में होता है. पवन. देखिए, जो हेमंत सोरेन जी ने कहा, कभी कभी आप चाहें या ना चाहें, हकीकत जुबां पे आ ही जाती है. अब अगर उन्होंने ये कहा है झारखंड के संदर्भ में, अर्थात उनका कहना है झारखंड से कहीं ज्यादा पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, तो ये तो इकबालिया बयान हो गया. किसका? इंडी गठबंधन के एक चीफ मिनिस्टर का. तो जवाब तो ममता जी को देना चाहिए, जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, जो कहते हैं कि डेमोग्राफी में कोई चेंज नहीं हुआ है. तो मैं ये कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन का एक बयान मुझे लगता है राहुल गांधी और ममता बनर्जी जी के लिए एक आईना कहा जाए या एक बहुत जोरदार झटका कहा जाए, परंतु ये एक सत्य को अनायास उजागर करना, या कभी कभी जिसे कहते हैं कि आप किसी भी सच को कितना छुपाने की कोशिश करें, वो चेहरे से जाहिर हो जाता है. जो कहते थे ना, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा. तो असली चेहरा उभर के आया हेमंत सोरेन के बयान से, और नकली चेहरा उजागर हो गया. राहुल गांधी जी के विषय में, उनका तो खैर वो एक चिरपरिचित अंदाज है. बहुत दुख और गंभीरता की बात है कि वो राहुल गांधी जी, जिन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, धार्मिक विषयों के ऊपर अनेक प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं. श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को या तो दिखता नहीं, वो कहते हैं आपको कोई श्रमिक नजर नहीं आया. अरे श्रमिकों पर पुष्प वर्षा की गई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमिकों का सम्मान किया गया, और जैसा सम्मान हुआ ऐसा आपको, और ऐसा ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय भी हुआ था. मैं चुनौती से कहता हूं पूरे राहुल गांधी जी के सरकार के शासनकाल में कभी ऐसा हुआ हो. और दूसरा, मैं भी कहना चाह रहे, आप तो उसको, उस ताजमहल को प्रतीक बनाते थे जिसके बारे में कहानी है कि जिन हजारों श्रमिकों ने बनाए उनके हाथ कटवा दिए गए थे. वो भारत की महानता का प्रतीक था. और वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर जहां उन श्रमिकों में पुष्प वर्षा हुई, वो समस्या का प्रतीक नजर आता है. अब मैं उस बिंदु पे कहता हूं जो इन्होंने नाच गाने की बात कही, ये कांग्रेस पार्टी का
श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में पहला अपमान नहीं है, तीसरा अपमान है। पहला अपमान यह कि आपको निमंत्रण दिया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने जमीन आसमान एक कर दिया था कि मंदिर न बनने पाए, मगर उसके बाद आप नहीं आए। अपमान नंबर 1। अपमान नंबर 2, नहीं आना था, नहीं आते। आपको कोई शादी में बुलाता है, आप शादी में जाइए, नहीं जाइए समारोह में जाइए। आप ये तो नहीं लिख के चिट्ठी नहीं भेजते कि मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा। आपने लिखित भेजा कि मैं राम मंदिर के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं जाएगा, बयान दिया आपने। और यह तीसरा अपमान, श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के 500 वर्ष के बाद के इस दिव्य समारोह में इस ढंग की आपत्तिजनक, भर्त्सना योग्य और निंदनीय ढंग से नाच गाना जैसा शब्द का प्रयोग करना। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि के तो आपने 3 अपमान किए और आपकी మూసీ సుందరీకరణ హైడ్రా బాధితులు ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని మీకు తోడుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ లీగల్ సెల్ ఉందన్నారు. మీకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా అన్ని విషయాలు మేమే చూసుకుంటామని, మీకు అండగా ఉంటామని బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ తెలియజేస్తుంది. నేను లలితారెడ్డి అడ్వకేట్ని, బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ నుంచి. సో మీరు అందరూ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను కూడా ఉండేది రాజేంద్ర నగర్, అత్తాపూర్లో ఉంటాను. సో నాకు ఆ ఏరియా మొత్తం తెలుసు. మొత్తం మూసి పరివాహక ప్రాంతం ఏదైతే నడుస్తుందో అదంతా నేను ఒక్కొక్క ప్రతి ఇంచు కూడా నాకు తెలుసు. అక్కడ ఏంటి పరిస్థితి, ఏంటి ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, ఎలా ఉంది. సో మీరు అందరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ మీతో ఉంది. మొత్తం టీమ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నాం మేము మీకోసము. ఆల్రెడీ మా లీడర్స్ చెప్పారు. సో వాళ్ళని అనుసరించి ప్రతి క్షణము 24/7 వీఆర్ దేర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో అంటే లీగల్ ఆస్పెక్ట్లో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, మీకు అందరికీ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో మీకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నింటినీ తీసి పెట్టుకోండి, ఓకేనా. ప్రతిదీ మీరు కొన్న సేల్ డీడ్ కానీ, మీరు అంటే మీ టైటిల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, మీకు ఎవరు అమ్మారు, ప్లస్ మీ లోన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ మీరు కట్టిన కరెంట్ బిల్, వాటర్ బిల్, మున్సిపల్ బిల్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన మొత్తం బంచ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ని తీసి రెడీగా పెట్టుకొని ఒక 3 సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి. సో ఇక్కడ వచ్చి మాకు అప్రోచ్ అయితే మా టీం ఉంది, మా లీగల్ టీం ఉంది. మాకు అవన్నీ మీరు మీ డీటెయిల్స్తో పాటు ఇస్తే తప్పకుండా హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ వేద్దాము. సో కాలనీ వైజ్ బ్యాచ్ కేసెస్ ఫైల్ చేద్దాము. సో మీ బాధలన్నీ ఏముందో మేమే కాదు, మొత్తం న్యాయ వ్యవస్థ కూడా చూస్తుంది. పొద్దున లేకగానే ఆర్తనాదాలే తప్ప ఆటపాటలు కనిపించట్లే. 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆటపాటలతో హైదరాబాద్ ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది, అంతే కదా. మనం తెలంగాణ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కేసీఆర్ గారు తెచ్చిన తెలంగాణ ఆటపాటలతో సంతోషంగా ఉన్నాం మనం. కానీ ఇప్పుడు పొద్దున చూసే టీవీ పెడితే ఆర్తనాదాలే ఉంది. డిఫెన్స్ కాలనీ ఏదైతే ఉందో అదే డిఫెన్స్ కాలనీకి నేను కోడలికి వచ్చాను. లంగర్ హౌస్ మా అత్తగారు వాళ్ళు, డిఫెన్స్ మై ఫాదర్ ఇన్ లా ఆల్సో ఫ్రమ్ ఆర్మీ ఓన్లీ. సో నాకు తెలుసు ఎలా ప్రతిదీ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా ప్రతి ఒక్కరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి వచ్చారు అనేసి. సో అలా ఏదైతే ఉందో ఒక జీవో తీసుకొచ్చి, జీవో ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు, ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే ఒక జీవో తీసుకొస్తారు. కానీ ఆల్రెడీ చట్టం ఉంది, మున్సిపాలిటీస్ది చట్టం ఉంది. ఆ చట్ట ప్రకారమే మీకు అందరికీ పర్మిషన్స్ వచ్చాయి. సో మీరు బాధపడద్దు, ధైర్యంగా ఉండండి. మీరు ధైర్యంగా ఉంటేనే మీ కుటుంబాలకు ధైర్యము, మీ పిల్లలకు ధైర్యము. సో మొత్తం న్యాయ వ్యవస్థ, మొత్తం బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ మీతో ఉంది. నేను కొన్ని నంబర్స్ చెప్తాను, నంబర్స్ రాసుకోండి. మీకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇమ్మీడియట్గా ఈ నంబర్స్కి కాల్ చేయండి. మొదటిగా కళ్యాణ్ రావు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. కళ్యాణ్ రావు సార్ నంబర్ రాసుకోండి, 81-255-35604. This is Mr. Kalyan Rao Garu. Okay, and note down my number. It is 9247-817735. నా పేరు లలితారెడ్డి. ఇంకొక నంబరు వేణుగోపాల్ గారు, 9985507660. సో ఈ 3 నంబర్లు కాకుండా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. సో మాకు ఒక లీగల్ సెల్, బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్కి కూడా ఒక ఆథరైజ్డ్ నంబర్ ఉంది. ఇది జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి అందరూ. యా, వేణుగారి నంబరా? ఓకే, వేణుగారి నంబరు 9985507660, మిస్టర్ వేణుగోపాల్ గారు. And now I am going to give legal cell number. This is BRS legal cell number. Please kindly note. It is 81-437-26666. Okay, BRS legal cell number. మా పార్టీ హైకమాండ్ ఆదేశాల మేరకు లీగల్ సెల్ పరంగా మేము చాలా సీనియర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ అందుబాటులో ఉంటారు. ముఖ్యంగా మాకు పార్టీ ఆదేశించిన విషయం ఏంటంటే, కేసెస్ లాయర్లు ఫీజు అది కాకుండా కనీసం కోర్టులో ఫైల్ చేసే
అమౌంట్ కూడా మా పార్టీ భరిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు. కాబట్టి మీరు ఎవరు కూడా ₹1 మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లాయర్ ఫీజు కానీ ఏది కానీ దయచేసి వేరే వాళ్ళు మేము అది చేసి నమ్మకండి. మా దగ్గర సీనియర్స్ ఉన్నారు. మా పార్టీ మీకు లీగల్ పరంగా ఎంతవరకైనా మీరే కాదు ఎవరికైనా చెప్పండి, మేము అందరం ఉంటాము. మా లీడర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫిజికల్గా వాళ్ళు చూసి చెప్తారు, తర్వాత లీగల్గా మేము అందరం చేస్తాం. దయచేసి ₹1 కూడా పార్టీ భరిస్తుంది మొత్తం. మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. గారి నంబరా? ఓకే. వేణు గారి నంబరు 9985507660. మిస్టర్ వేణుగోపాల్ గారు. And now I am going to give legal cell number. This is BRS legal cell number. Please kindly note. It is 8143726666. Okay? BRS legal cell number. మా పార్టీ హైకమాండ్ ఆదేశాల మేరకు లీగల్ సెల్ పరంగా మేము చాలా సీనియర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ అందుబాటులో ఉంటారు. ముఖ్యంగా మాకు పార్టీ ఆదేశించిన విషయం ఏంటంటే కేసెస్ లాయర్లు ఫీజు అది కాకుండా కనీసం కోర్టులో ఫైల్ చేసే అమౌంట్ కూడా మా పార్టీ భరిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు. కాబట్టి మీరు ఎవరు కూడా ₹1 మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లాయర్ ఫీజు కానీ ఏది కానీ దయచేసి వేరే వాళ్ళు మేము అది చేసి నమ్మకండి. మా దగ్గర సీనియర్స్ ఉన్నారు. మా పార్టీ మీకు లీగల్ పరంగా ఎంతవరకైనా మీరే కాదు ఎవరికైనా చెప్పండి, మేము అందరం ఉంటాము. మా లీడర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫిజికల్గా వాళ్ళు చూసి చెప్తారు, తర్వాత లీగల్గా మేము అందరం చేస్తాం. దయచేసి ₹1 కూడా పార్టీ భరిస్తుంది మొత్తం. మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. టీమిండియా స్టార్ ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీ చరిష్మా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రపంచంలో క్రికెట్ ఆడే దేశాల్లో రన్మేష్ కిన్ కు అభిమానులు ఉన్నారు. కోహ్లీ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడంటే చాలు స్టేడియంలో టీవీలకు అభిమానులు అతుక్కుపోతుంటారు. ఎలాగైనా కోహ్లీ ఆటను చూడాలనుకునే వీరాభిమానులు ఎందరో ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఉన్నావ్స్ కు చెందిన కార్తికేయ కూడా విరాట్ అంటే వీరాభిమానం. దాంతో తాజాగా కోహ్లీని చూడడానికి 15 ఏళ్ల కార్తికేయ పెద్ద సాహసమే చేశాడు. తన అభిమాన క్రికెట్ ను ఎలాగైనా చూడాలని సైకిల్ పై ఏకంగా 58 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. కాన్పూర్లోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ పార్క్ లో శుక్రవారం ప్రారంభమైన భారత్ బంగ్లాదేశ్ 2వ టెస్ట్ చూసేందుకు ఉన్నావ్ నుంచి ఇలా సైకిల్ పై లాంగ్ జర్నీ చేసి మరీ వచ్చాడు. ప్రస్తుతం కార్తికేయ తాలూకు వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం 10వ తరగతి చదువుతున్న అతడు కాన్పూర్ లో భారత్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతుండడంతో తన అభిమాన క్రికెటర్ ను విరాట్ ను చూడాలనుకున్నాడు. అనుకున్నదే తడవుగా సైకిల్ పై తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు తన స్వగ్రామం ఉన్నావ్ నుంచి గ్రీన్ ఫీల్డ్ పార్క్ కు బయలుదేరాడు. ఉదయం 11 గంటలకు స్టేడియానికి చేరుకున్నాడు. तो दोस्तों कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा और ये देखिए भाई, ये भाई आए हैं साइकिल में, उन्नाव से आए हैं. देख लो भाई इनकी ये साइकिल, इसमें मैच देखने आए. भाई क्या नाम है आपका? कार्तिकेय. साइकिल में आए हो आप मैच देखने के लिए? कहाँ से? उन्नाव से आप आए हो इतनी दूर. कितना किलोमीटर है उन्नाव से ग्रीन पार्क स्टेडियम? 58 किलोमीटर. और आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में हो? 10th में आप हैं. तो घर वालों ने भेज दिया? क्या बोला घर में? बोला था मिलने जाना तो कहीं चले जाओ. तो अकेले आए आप? ये साइकिल चलाते थे? कितना टाइम लगा आपको यहाँ पहुँचने में? 4 बजे निकला था, 11 बजे. सुबह 4 बजे निकल गए थे. तो यार उस समय तो अंधेरा रहा होगा. नहीं आ गए थे. तो घर वालों ने बोल दिया चले जाओ, कोई साथ में भेजा भी नहीं? तो कितना मतलब किसको देखना आप चाहते हो? विराट कोहली. विराट कोहली को. विराट कोहली के फैन हो आप? तो देखो भाई ये आए भाई, देख लो ये इनकी साइकिल, ये इनकी साइकिल. किसमें आए हैं? హైడ్రా వేధింపులతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బుచ్చిమ్మ మృతదేహాన్ని చూసేందుకు గాంధీ ఆసుపత్రికి మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నాయకులు వెళ్లారు. ప్లీజ్ కొంచెం చూడండి ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చింది. ఎక్కువ చేసుకుంటే ఎక్కువ అవుతుంది. ఇట్లా భయపెట్టి పబ్లిక్ స్టార్ట్ అయిందా? ఎందుకు ఆపుతున్నావు? ఎమ్మెల్యే గారు లోకల్ ఎమ్మెల్యే నడుతున్నావు.
కొత్త రూల్స్ పెట్టామే చెప్పలేక సార్ నేను కలిసి మిమ్మల్ని 2 సెకండ్లు కాలేదు మీరే మాట్లాడుతున్నారు మీ సీఐ ఆపి 5 నిమిషాలు నిలబెట్టి రావద్దని మరి వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా సార్ మీరు వాళ్ళకి ఇది హాస్పిటల్ అంతా మాతా శిశు హాస్పిటల్ పెద్ద హాస్పిటల్ మార్చేరికి ఎంతమంది వస్తారు కొత్త మొదటిసారి అవుతుంది ఇవాళకి ఎప్పుడు రాలేదా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు 100 రాలేదా 10 మంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలా చేయొద్దని చెప్పారు సార్ ఎవరు చెప్పిండ్రు మార్చుల్లోకి ఎంత మంది పోతారు పర్మిషన్ లేకుండా థ్యాంక్ యూ సార్ అడుగుతుంది పిఎంఈ కుర్బాల్ సింగ్ సార్ నేను పంపించిందా ఇప్పుడు వాళ్ళని ఓన్లీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పంపించి 5 నిమిషాలు అయింది అది కుక్కట్పల్లి వాళ్ళనే నేను పంపించి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే వచ్చాను గాంధీ ఉంది సహకరిస్తున్నారు సార్ కుక్కట్పల్లి చనిపోయిన బాధలు వదిలిపెట్టి మీ బాధలు ఎక్కువైపోయినాయి మాకు ఏసీపీగా లోకల్ పోలీస్ కి బందోబస్తు చూసుకోవడం ఉంటుంది నాది ఇష్యూ మాకు ఎట్లా తెలియదు ఏం చేస్తామని చెప్పి వచ్చి చూడని కూడా చాలు కదా చేసేది కదా సార్ వచ్చి చేసేవాళ్ళు ఆపాడు మీరు వస్తారు జ్ఞానేశ్వర్ ఎస్ఐ ఆపిండా లేదు అడుగు అనుకున్నాడు అడుగు సుధాకర్ ఆపిండా లేదు అడుగు వీళ్ళిద్దరు మమ్మల్ని ఆపిండా లేదు అడుగు సరే సార్ ఇప్పుడు అది ఇష్యూ కాదు ఇప్పుడు మీరు కుర్బాల్ సింగ్ సార్ ఎవరు కలుస్తారా డెడ్ బాడీ చూడడానికి కూడా అనుమతించారా ఇదేం రాజ్యమే ఏమైతుంది సార్ ఏం పోలీసులు మీరు నాకు అర్థం కాదు కొత్తగా చూడ కానీ వీళ్ళమంటే మీరు పిఎం అవుతుంది అది నేను కాదుగా చేసేది వాళ్ళు చేస్తారు నా భర్తను ట్రాప్ చేసి ఇంటికి కూడా రాకుండా చేసింది 5 ఏళ్ల పాటు నాకు నరకం చూపించింది చివరకు నేను ఆత్మహత్యాయత్నం చేసేంత వరకు తీసుకువెళ్లిందంటూ జానీ మాస్టర్ బాధితురాలిపై ఆయన భార్య సుమలత సంచలన ఆరోపణలు చేసింది జానీ మాస్టర్ బాధితురాలిపై తాజాగా ఫిలిం ఛాంబర్లో ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది ఈ సందర్భంగా బాధితురాలిపై మండిపడింది కొరియోగ్రాఫర్ గా అవకాశాల కోసం బాధితురాలి తన భర్త జానీ మాస్టర్ ను ట్రాప్ చేసిందని చెప్పింది జానీని ఇంటికి రానివ్వలేదని పెళ్లి చేసుకోవాలని నిత్యం వేధించేదని ఆరోపించింది నా భర్త ఇంటికి సరిగ్గా రాకపోవడంతో నేనే బాధితురాలి ఇంటికి వెళ్లాను జానీ మాస్టర్ ను నువ్వు ఇష్టపడితే నేను తప్పుకుంటా ఆయన జీవితంలో నుంచి వెళ్లిపోతా అని చెప్పా ఇక అయితే బాధితురాలు మాత్రం జానీ తనకు అన్నయ్య లాంటి వాడు అని చెప్పడంతో నమ్మేశా అని సుమలత తెలిపింది వాస్తవానికి ఇక్కడ బాధితురాలు అమ్మాయి కాదు తామేనని జానీ మాస్టర్ భార్య ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది ఇక ఆ అమ్మాయిని తన భర్తతో పాటు చాలా మందితో సంబంధం ఉందని సుమలత చెప్పింది ఈ విషయం తెలిసి తన భర్త ఆమెను దూరం పెట్టాడని వివరించింది దీంతో తప్పుడు కేసు పెట్టి తన భర్తపై కక్ష సాధిస్తుందని సుమలత ఆరోపించింది ఆ అమ్మాయితో పాటు వాళ్ళ అమ్మ కూడా తమను వేధించారని తప్పుడు కేసు పెట్టిన ఆ తల్లి కూతుళ్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది తనను తన పిల్లలకు ఏం జరిగినా వారిదే బాధ్యత అంటూ తమకు న్యాయం చేయాలని ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కు సుమలత ఫిర్యాదు చేసింది యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన దేవరా పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకువెళ్తుంది RRR తర్వాత 6 ఏళ్లకు తారక్ సినిమా రావడంతో అభిమానుల్లో ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి ఆ అంచనాలను అందుకుంటూ దేవరా తొలి రోజు భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది దేశవ్యాప్తంగా 77 కోట్లు వసూలు చేసిన దేవరా వరల్డ్ వైడ్ గా 140 కోట్లు కొలగొట్టింది ఇందులో ఏపీ తెలంగాణ నుంచి 68 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ వచ్చినట్లుగా సమాచారం ఈ మూవీలో తారక్ సరసన తొలిసారి బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటించింది అలాగే మరొక బాలీవుడ్ స్టార్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ ప్రతి నాయకుడిగా కనిపించారు ప్రకాష్ రాజ్ శ్రీకాంత్ మురళీ శర్మ మలయాళ నటుడు షైన్ టామ్ చాకో తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలో నటించారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి తెలంగాణ జనసమితి అధినేత ఎమ్మెల్సీ కోదండరాం సహా పలువురు విద్యావేత్తలు బహిరంగ లేఖ రాశారు హైదరాబాద్ లోని అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన భూమిని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ విశ్వవిద్యాలయానికి కేటాయిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు పేద విద్యార్థులకు నామమాత్రపు ఫీజుతో ఉన్న చదువులు అందిస్తున్న ఏకైక విశ్వవిద్యాలయం అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీని కాబట్టి ఆ వర్సిటీ భూమిని ఇతర యూనివర్సిటీలకు కేటాయించవద్దని కోరారు అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీని నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అందరిపై ఉందని తెలియజేశారు రేవంత్ రెడ్డికి లేఖ రాసిన వారిలో ఎమ్మెల్సీ కోదండరాం హరిగోపాల్ గంటా చక్రపాణి తదితరులు ఉన్నారు బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి నల్సారి యూనివర్సిటీ ఆఫ్లా 21వ కాన్వెన్షన్ లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సుధాంశు త్రివేది న్యూఢిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం మూసీ సుందరీకరణ హైదరాబాద్ ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు విరాట్ కోహ్లీ కోసం సైకిల్ ప్లే బాలుడి 58 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం